غریب شہزادہ اور امیر شہزادی۔ سنہری ریت کے ٹیلوں اور لہراتے کھجور کے درختوں کے درمیان بسے ایک دور دراز عربی گاؤں میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا تھا جس کا نام سلطان ظالم تھا۔ اس کا محل چوری شدہ خزانوں سے چمکتا تھا جبکہ اس کے لوگ غربت اور خوف میں دن گزارتے تھے۔ سلطان لوہے کے ہاتھوں سے حکومت کرتا اور بغیر کسی رحم کے اپنی رعایا سے جو چاہتا لے لیتا۔ غریب شہزادہ۔ گاؤں کے سب سے غریب علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام شہزادہ حکیم تھا۔ اگرچہ وہ شہزادے کا خطاب رکھتا تھا لیکن وہ ایک معزول حکمران کا بیٹا تھا جسے برسوں پہلے سلطان ظالم نے تخت سے اتار دیا تھا۔ حکیم اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک سادہ مٹی کے گھر میں رہتا اور گزارے کے لیے کھجور کی کھیتی کرتا تھا۔ اپنی تمام مشکلات کے باوجود شہزادہ حکیم کا دل سونے جیسا تھا اور وہ اپنی مہربانی اور حکمت کی وجہ سے تمام گاؤں والوں کا محبوب تھا۔ ہر صبح حکیم اپنا معمولی ناشتہ بھوکے بچوں کے ساتھ بانٹتا اور بوڑھوں کو کنویں سے پانی لانے میں مدد کرتا۔ اس کے کپڑے پیوند لگے اور پرانے تھے لیکن اس کی روح میں ہمت باقی تھی۔ وہ ایک دن اپنی سرزمین میں انصاف بحال کرنے اور اپنے لوگوں کو سلطان ظالم کی ظالمانہ حکومت سے آزاد کرانے کا خواب دیکھتا تھا۔ امیر شہزادی۔ محل کے سنگ مرمر کے بلند برجوں میں شہزادی نور رہتی تھی جو سلطان ظالم کی بیٹی تھی۔ وہ ستاروں کے برابر خوبصورت اور بے حد دولت والی تھی۔ اس کے کمروں میں دور دراز سے آئے ریشم، چاند کی روشنی کو قید کرنے والے جواہرات اور ہر وقت اس کی خدمت کرنے والے نوکر بھرے ہوئے تھے۔ تاہم شہزادی نور کا دل پریشان تھا۔ اپنے باپ کے برعکس اس کے پاس ایک رحم دل روح تھی اور وہ چھپ کے نیچے کے مصائب زدہ لوگوں کے لیے روتی تھی۔ اپنے محل کی کھڑکی سے وہ گاؤں والوں کو مشکلات میں جھونجتے دیکھتی اور کاش وہ ان کی مدد کر سکتی، لیکن اس کے باپ نے اسے محل کی دیواروں سے باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ قسمت کا ملاپ۔ ایک جھلسا دینے والی دوپہر میں شہزادی نور نے خود کو ایک عام گاؤں کی لڑکی کے بھیس میں چھپایا اور محل سے نکل گئی۔ وہ اپنے باپ کی بادشاہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ گلی کوچوں میں گھوم رہی تھی اور جو غربت دیکھ رہی تھی اس سے پریشان ہو کر ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ شہزادہ حکیم کھجور کے باغوں سے واپس آتے ہوئے نے گری ہوئی لڑکی کو دیکھا اور فوری طور پر اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ اس نے اپنے قیمتی پانی کے ذخیرے میں سے اسے پانی دیا اور اسے انار کے درخت کے سائے میں لے گیا۔ کیا تم کو چوٹ لگی ہے بہن؟ اس نے نرمی سے پوچھا، سادہ بھیس کے نیچے چھپی شہزادی کو نہ پہچانتے ہوئے۔ شہزادی نور اس کی مہربانی سے حیران رہ گئی۔ اس کا شاہی رتبہ جانے بغیر کسی نے کبھی اس کے ساتھ اتنا سچا پیار نہیں کیا تھا۔ آپ کی مہربانی سے میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا، اس کے سچے چہرے کو دیکھتے ہوئے۔ وہ درخت کے نیچے گھنٹوں بات کرتے رہے۔ حکیم نے ایک منصفانہ بادشاہی کے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا جہاں کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، جبکہ نور بڑھتی ہوئی تعریف کے ساتھ سنتی رہی۔ اس نے اتنا کم ہونے کے باوجود اتنا نیک انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بڑھتا ہوا رشتہ۔ دن بدن شہزادی نور شہزادہ حکیم سے ملنے کے لیے چھپ کر نکلتی رہی۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کا نام لیلا ہے، ایک جولاہے کی بیٹی۔ وہ مل کر گاؤں والوں کی مدد کرتے، حکیم اپنے مضبوط ہاتھوں اور مہربان دل سے، اور نور خفیہ طور پر ان خاندانوں کے پاس کھانا اور دوائی چھوڑتی جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جیسے ہفتے گزرے وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کرنے لگے۔ حکیم اس کی شفقت اور ذہانت سے محبت کرتا جبکہ نور اس کی قرت اور بے لوثیت کی قدر کرتی۔ وہ غروب آفتاب کے وقت گاؤں کے کنویں کے پاس بیٹھ کر بہتر دنیا کے خواب شیر کرتے۔ انکشاف۔ ایک شام سلطان ظالم نے اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا پتہ لگایا۔ غصے سے بھر کر اس نے اپنے گہازوں کو پورے گاؤں میں بھیج دیا۔ انہوں نے شہزادی نور کو شہزادہ حکیم کے ساتھ پرانے زیتون کے درخت کے پاس پایا جہاں وہ اکثر ملتے تھے۔ غدار! سلطان ظالم چلایا جب اس کے گہازوں نے انہیں اس کے سامنے لایا۔ تم میرے دشمن کے بیٹے سے محبت کرنے کی جرات کرتی ہو اور تو ذلیل لڑکے میری بیٹی کو چھونے کی ہمت کرتا ہے۔ شہزادہ حکیم خوف کے باوجود سیدھا کھڑا رہا۔
बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो आपकी हुकूमत में मुसाइब झेल रहे हैं। सुल्तान जालिम की आंखों में गजब की आग भड़क उठी। मोहब्बत? तुम मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते। गाहजो, इस किसान को सबसे गहरी काल कोठरी में डाल दो। जहां तक मेरी बेटी का मामला है, वो कल पड़ोसी इमारत के शहजादे कासिम से शादी करेगी, वरना मैं बाजार में हर गांव वाले को मौत के घाट उतार दूंगा। बूढ़िया हकीम। उस रात जब शहजादी नूर अपने कमरे में रो रही थी और शहजादा हकीम जेल में तड़प रहा था, तो एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आ पहुंची। वो फातिमा हकीम थी, जो पूरे इलाके में अपनी मिस्टिकल ताकतों और पाक दिल की वजह से मशहूर थी। सुल्तान जालिम, उसने सहराई हवाओं का बोझ उठाने वाली आवाज में कहा, तुम्हारी जुल्मियत आसमानों तक पहुंच गई है। तुमने सच्ची मोहब्बत को तोड़ा और मासूमों पर जुल्म किया, लेकिन मैं तुम्हें एक निजात का मौका देती हूं। सुल्तान ने ठट्ठा कर हंसा। बुढ़िया, तुम मुझे क्या दे सकती हो? एक आजमाइश, फातिमा ने जवाब दिया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। अगर तुम साबित कर सको कि सोना पाक दिल से ज्यादा कीमती है, तो मैं तुम्हें अरब के तमाम खजानों से बड़ा खजाना दूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें शहजादा हकीम को आजाद करना होगा और सच्ची मोहब्बत को कामयाब होने देना होगा। ज्यादा दौलत के वादे से दिलचस्प होकर सुल्तान जालिम ने मंजूर कर लिया। दिलों की आजमाइश। फातिमा ने सबको सुबह के वक्त गांव के चौक में ले आया। उसने सुल्तान के सामने 2 यकसा मिट्टी के बर्तन रखे। एक बर्तन में उसने ऐलान किया, 1000 दीनार के बराबर खालिस सोने का टुकड़ा है। दूसरे में आपके सबसे मेहरबान राया का दिल है। लिटरली नहीं, लेकिन तमाम मोहब्बत, मेहरबानी और अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं। उस बर्तन को चुने जो आपको मालूम होता है ज्यादा कीमती है, और वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। लेकिन हिकमत से चुने, क्योंकि आप अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते। सुल्तान जालिम लालच से अंधा होकर फौरन उस बर्तन की तरफ बढ़ा जिसमें उसे यकीन था कि सोना है। इंकिशाफ। जब सुल्तान जालिम ने बर्तन खोला तो बजाय सोने के उसमें सिर्फ रेत थी, जो वक्त की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गई। दूसरा बर्तन जब शहजादी नूर ने खोला तो उससे एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने पूरे गांव को गर्माहट और उम्मीद से भर दिया। तुमने मोहब्बत पर लालच और मेहरबानी पर जुल्म को तरजीह दी है, फातिमा ने ऐलान किया। हकीकी तर खजाना हमेशा शहजादा हकीम और आपकी अपनी बेटी की मोहब्बत और शफकत थी। ये रोशनी तमाम अच्छे कामों, तमाम मेहरबानी, तमाम मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है जो पाक दिल में मौजूद है। जैसे ही रोशनी ने सुल्तान जालिम को छुआ तो कुछ मौजज़ा हुआ। बरसों की जुल्मियत और गुस्सा उसके चेहरे से पिघलने लगा। उसने पहली बार वाज़ेह तौर पर देखा कि उसने कितना दुख दिया और कितनी मोहब्बत को तकरीबन तबाह कर दिया। तब्दीली। आंसू उसके चेहरे पर बहते हुए सुल्तान जालिम घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो मेरी राया, माफ कर दो मेरी बेटी, मैं ताकत और लालच से अंधा वहशी था। उसने फौरी तौर पर शहजादा हकीम को आजाद किया और पूरे गांव के सामने गरीब शहजादे और अमीर शहजादे की शादी के लिए अपनी बरकत दी। हकीकी शराफत सोने या खिताब में नहीं, बल्कि किसी के दिल की नेकी में होती है। शहजादा हकीम, अगरचे आपके पास कम दौलत है, लेकिन आप उन तमाम तरीकों से सबसे अमीर आदमी हैं जो अहमियत रखते हैं। खुशगवार अंजाम। शहजादा हकीम और शहजादी नूर की शादी एक ऐसे जश्न में हुई जो 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा। पूरा गांव खुशी मनाता, क्योंकि वो जानते थे कि इंसाफ और मोहब्बत की जीत हुई है। सुल्तान जालिम इस तजुर्बे से तब्दील होकर एक मुनसिफ और मेहरबान हुक्मरान बन गया। उसने अपनी मुजम्मा दौलत लोगों में तकसीम की और हकीम के साथ मिलकर इंसाफ और शफकत के साथ बादशाही को दोबारा तामीर किया। गांव इस तरह कामयाब हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। गरीबों को खाना मिला, बीमारों का इलाज हुआ और बच्चे खौफ के बजाय हंसी से भरी गलियों में महफूज खेलते। शहजादा हकीम और शहजादी नूर ने हिकमत और मेहरबानी से हुकूमत की, ये साबित करते हुए कि सच्ची मोहब्बत जो इंसाफ के साथ मिले तो किसी भी जुल्म पर फतह हासिल कर सकती है। आखिर में मेहरबानी सबसे बड़ी दौलत है, मोहब्बत सबसे ताकतवर कुव्वत है और पाक दिल दुनिया के तमाम सोने से ज्यादा कीमती है।